Good morning all. Can you hear me? Answer in the chat box. Taster கேக்குதா? Okay. In today's class, we are going to see the following topics. First one is rainbow text. Second one is transparent text. Third topic is fill text with an image. Fourth one is floral typography. And fifth one is rain effect. Can you able to see the screen? Yes, answer in the chat box. Can you able to see the screen? Okay, first we are going to see how to create a rainbow text. What do you mean by rainbow? Rainbow nana. Yes, answer. Rainbow effect. எப்படி இருக்கும் rainbow? Yes, answer in the chat box. Yes, it is with multiple colors. Yes, rain WebGR. Okay, ba. 7 set of colors. Yes, correct. Different colors. Okay, ba. So we are going to create a rainbow text. Okay, ba. அதை எப்படி create பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். First we have to open a file. Photoshop open பண்ணிட்டு go to file, new, set with height and background. With எவ்வளோ செட் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா 1200 and height வந்து 800 செட் பண்ணிக்கோ. Background வந்து it should be a RGB white color and color mode எப்படி செட் பண்ணிக்கணும்னா RGB. ஓகேவா? Click OK. Next என்ன பண்ணணும்னா you have to select type tool. Type tool select பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும்னா you have to type the text rainbow அப்படின்னு டைப் பண்ணணும். ஓகேவா? Here நம்ம என்ன font யூஸ் பண்ண போறோம்னா Rothenberg decorative. There are different fonts available. Say some example for fonts. What are the different fonts available? நம்ம daily type பண்றோம். நம்ம நிறைய fonts எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Say some example for fonts. Yes, Arial, Times New Roman. What are the different fonts available? Arial, Times New Roman, Monotype Cursiva, Cosmic Sans, Calibri. These are the different fonts available. For this particular exercise, we are going to use Rothenberg decorative. The type is normal. We are going to fix the size as 41. And the point size எவ்வளவு வைக்க போறோம்னா 41 யூஸ் பண்ண போறோம். And the text color எப்படி இருக்க போகுதுன்னா black color. ஓகேவா? இதெல்லாம் செட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும்னா you have to click the tick symbol. ஓகேவா? Next என்ன பண்ணணும்னா you have to create a new layer. Select next step என்ன பண்ணணும்னா you have to select the gradient tool from options. The gradient tool select பண்ணோனே உனக்கு வந்து you can able to see the different options available in below the menu bar. Menu bar கீழ என்ன பாத்தீங்கன்னா there are different options available for that particular tool. எந்த tool select பண்றியோ அந்த toolோட options வந்து கீழ display ஆகும். ஓகேவா? அந்த optionsல இருந்து என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to select the spectrum option. ஓகேவா? There are different color variations available. அதுல இருந்து என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம வந்து we are going to select the spectrum select பண்ணாதான் we can able to create a rainbow text. ஓகேவா? rainbow text வேணும்னா நம்ம வந்து spectrum select பண்ணனும்
and we have to drag the plus symbol. Drag பண்ணனும். அந்த plus symbol drag பண்ணினா தான் அந்த gradient நம்ம imageல apply ஆகும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும்னா select the gradient layer, resize it by edit free transform, click text symbol. என்ன பண்ணனும்னா gradient layer resize பண்றதுக்கு என்ன பண்ணனும்னா மெனு பார்ல எடிட்னு ஒரு மெனு அவைலபிளா இருக்கும். அந்த எடிட் மெனு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா free transform இருக்கும். free transform select பண்ணீங்கன்னா உன்னால you can able to resize the gradient layer. ஓகேவா? right click on the gradient layer and create clipping mask. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும்னா நம்ம clipping mask ஒன்னு கிரியேட் பண்ணனும். அப்பதான் என்ன ஆகும்னா நம்ம டெக்ஸ்ட்க்கு அந்த gradient clip ஆகும். மீன்ஸ் அது கட் ஆகும். கட் பண்ணி நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம அந்த டெக்ஸ்ட்க்கு அந்த gradient ரெயின்போ gradient அப்ளை பண்ண முடியும். clipping mask எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா it is used to clip that particular portion. அந்த portion மட்டும் நம்ம clip பண்றதுக்கு என்ன யூஸ் பண்றோம்னா clipping mask யூஸ் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் என்னன்னா now the rainbow text is created. லாஸ்ட் என்ன பண்ணனும்னா go to file, save as கொடுத்து we have to save the file as jpeg ஆ சேவ் பண்ணனும். நெக்ஸ்ட் again photoshop ஃபைல் ஆவும் சேவ் பண்ணனும். ஓகேவா? jpeg ஆ சேவ் பண்ணினா image format. jpeg is nothing but a image format. நீ உன்னோட photoshop ஃபைலே சேவ் பண்ணனும்னா you have to use pst. pst means photoshop file. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இதுக்கு தேவையான font என்ன font யூஸ் பண்ணிருக்கோம்? what is the font used here? answer in the chat box. what is the font name used here? yes, answer in the chat box. what is the font used here? நான் என்ன font யூஸ் பண்ணிருக்கேன் rainbow textக்கு? are you all listening? என்ன font யூஸ் பண்ணிருக்கேன்? what is the font name? yes, only few people are answering. what about others? are you all listening? Rothenberg decorative. yes, Rothenberg decorative வேணும்னா we have to download that particular font. எப்படி நான் font download பண்றதுங்கறத I will tell you. okay, for that font download பண்றதுக்கு எந்த வெப்சைட்க்கு நம்ம போகணும்னா you have to go to the website www.fontsquirrel.com. இந்த URL அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோ. காப்பி பண்ணி என்ன பண்ண browserல ஓபன் பண்ணிக்கோ. unmute பண்ணியாச்சுப்பா. you can unmute and talk if you have any doubts. no doubts. okay, first எப்படி fonts download பண்றதுன்னு பாருங்க. very very important step. ஓகேவா? because நம்ம photoshopல நம்ம different fonts யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? so ஒவ்வொரு இதுலயுமே ஒவ்வொரு font நம்ம யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். first font எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றதுங்கறத பாத்துக்கலாம். அப்பதான் நமக்கு we can able to understand how to install fonts. Can you able to see the browser? Answer பண்ணுங்க. browser visible இருக்கா? yes ma'am. இப்போ என்ன பண்ணனும்னா we have to go to this website. Can you able to see the download option? yes ma'am. download option. yes, download TPL. okay ma, என்ன பண்ணனும்னா you have to download this file. already I have downloaded this font. systemல download பண்ணினா உன்னோட downloads folderல போய் இந்த அது ஆட்டோமேட்டிக்கா சேவ் ஆயிரும். ஓகேவா? நீ எந்த லொகேஷன்ல வச்சிருக்கியோ அந்த லொகேஷன்ல போய் சேவ் ஆயிரும்.
நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to install this font. எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். This is the website. இந்த வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா there are different variety of you can able to download variety of fonts here. ஓகேவா? இது ஒரு font மட்டும் இருக்காது. If you it has a different varieties of fonts you can able to download from this website. ஓகேவா? Right, I will show how to install the font. Can you able to see the screen? Screen visible இருக்கா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, இப்போ பாத்தீங்கன்னா I have downloaded this font. Already download பண்ணிட்டேன். Can you able to see the font? Zip file தெரியுதா? Yes, ma'am. Okay. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா you have to extract the files. ஓகேவா? ரைட் கிளிக் பண்ணி this is a WinRAR. ஓகேவா? WinZip இருக்கு, WinRAR இருக்கு. நான் என்ன யூஸ் பண்றேன்னா zip file எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு WinRAR யூஸ் பண்றேன். WinRAR சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்றேன். ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ண அந்த ஃபோல்டர்ல வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணி என்ன பண்ணணும்னா you have to select extract here அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்கும். நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். Open with WinRAR, extract files, extract here, extract to Rothenberg decorative. எங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் லொகேஷன் அப்படின்னு கேட்கும். ஓகேவா? என்ன பண்ண யூ யூஸ் திஸ் ஆப்ஷன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஹியர்னு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உனக்கு வந்து ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று கிரியேட் ஆகும். ஓகேவா? அந்த ஃபாண்ட் நேம்ல ஒரு ஃபோல்டர் வந்து கிரியேட் ஆகும். வெயிட் ஐ வில் ஷோ யூ.
Please wait. ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுங்க இந்த ஃபைல் இந்த ஃபோல்டர்ல ஒரே ஒரு ஃபைல் தான் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஹியர் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபைல் வந்து ரெண்டு ஃபைல் இருக்கு ஓகேவா ரெண்டு ஃபைல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடும் கேன் யூ ஏபிள் டு see the files ஆன்சர் பண்ண கேன் யூ ஏபிள் டு see the files ஓகே என்ன பண்ணணும்னா this is the இந்த ஏன்னு ஒரு சிம்பிள் போட்டிருக்கு பாரு இந்த ஃபைல்ல this is the font file ஓகேவா இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா you can able to see the type இந்த சைடுல பாத்தீங்கன்னா name date modified type size ஓகேவா இதுல பாத்தீங்கன்னா text document font file zip file அப்படிங்கிறது வந்து இதுல டைப்ல வந்து you can able to see from the type ஓகேவா சோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா we have to use the type okay means we have to select this font file select பண்ணி என்ன பண்ணனும்னா you have to right click on the font file right click பண்ணினா என்ன ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு preview print share with Skype install for all users ஓகேவா நம்ம என்ன பண்ணனும்னா we have to select install option ஓகேவா install option select பண்ணினா ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டனால do you want to replace it ன்னு கேக்குது yes உனக்கு இங்க ஒரு dialog box open ஆகும் dialog boxல installing fonts அப்படினு வரும் ஓகேவா once அது finish ஆனோனே என்ன ஆகும்னா your font will get installed into the system ஓகேவா so far clear ஆ எப்படி font installation பண்றதுன்னு clear ஆ இருக்கா நான் வந்து you have to go to the website go to the website font squirrel அங்க போயிட்டு என்ன பண்ணனும் you have to download the font file download பண்ணிட்டு you have to extract the file extract பண்ணிட்டு font file வந்து select பண்ணிட்டு TTF னா true type font ஓகேவா இந்த font file right click பண்ணி என்ன பண்ணனும்னா you have to select install select பண்ணா automatically it will get installed into the system clear am I clear am I Yes, ma'am. Yes, ma'am. If you have any doubt, then installing, let you know, ma'am. so far any doubts next எப்படி rainbow text create பண்றதுன்னு பார்க்கலாமா yes answer please shall we if you have any doubts you can ask me otherwise I will go to the topic ma answer பண்ணு ஓகே இப்போ வந்து போட்டோஷாப்ல எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் okay
Can you able to see the Photoshop screen? Screen visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next என்ன பார்க்க போறோம்னா ரெயின்போ டெக்ஸ்ட் கிரியேட் பண்றது எப்படி பார்க்கலாம். ஓகேவா? For that you have to create a new document. ஃபைலுக்கு போயிட்டு நியூல என்ன பண்ணணும்னா give the name. ஓகேவா? நான் என்ன நேம் கொடுக்குறேன்னா ரெயின்போ அப்படின்னு கொடுக்குறேன். எனி நேம் உங்க your wish. ஓகேவா? நேம் வந்து எது வேணா கொடுத்துக்கலாம். வித் எவ்வளவு செட் பண்ணிக்கிறேன்னா நான் 1920, ஹைட் வந்து 1080, ரெசல்யூஷன் 300, கலர் மோட் வந்து RGB, பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து என்ன கண்டென்ட் வந்து white. செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தேன்னா the Photoshop document will get opened. ஓகேவா? ஓபன் ஆனோனே என்ன பண்ணணும்னா you have to type the text. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா type tool. These are the tools. ஓகேவா? These are the different tools available in Photoshop. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டைப் பண்ண போறோம். சோ என்ன டூல் யூஸ் பண்ணணும்னா what are the different tools, type tools? What are the different type tools available? Horizontal type tool? Yes, answer. First session la பார்த்தோமே. Horizontal type tool, vertical type tool. Yes, answer பண்ண. What are the different type tools available? Horizontal, vertical, horizontal type mask tool. இங்க பாத்தீனா தெரியும். ஓகேவா? அந்த டூல்ல போயிட்டு என்ன பண்ணனும்னா you have to right click on the tool. ஓகேவா? ஆப்ஷன்ஸ் நீ பார்க்கணும்னா இந்த டூல்ல வந்துட்டு place பண்ணிட்டு இந்த டூல்ல செலக்ட் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா you can able to see the different options available. ஓகேவா? சோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to select the horizontal type tool. By default அதுதான் செலக்ட் ஆயிருக்கும். சரியா? நான் வந்து horizontal type tool செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ண போறேன்னா I'm going to type the rainbow text type பண்ண போறேன். Before that நான் என்ன பண்ணனும்னா I have to change the font. ஓகேவா? இப்போ என்ன font select ஆயிருக்குனா yellow tile தான் select ஆயிருக்கு. என்ன font யூஸ் பண்ணனும் நம்ம we have to use Rothenberg decorative. ஓகேவா? சோ நான் என்ன பண்றேன்னா I'm going to select the Rothenberg decorative tool. என்ன பாயிண்ட் சைஸ் சொன்னேன் நானு 60 பாயிண்ட் வச்சுக்கிறேன். ஓகேவா? நார்மல் அது டிஃபால்ட்டா நார்மல்ல தான் செட் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? font size எவ்வளவு செட் பண்ணிக்கிறேன் 60 strong. ஓகேவா? இப்போ எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணனும்னா you have to click the tick symbol. Tick symbol click பண்ணிட்டு type the text. டைப் பண்ணியாச்சு. பண்ணிட்டு என்ன பண்ணனும்னா you have to click the tick symbol. இப்போ வந்து நான் சென்டர் அலைன்மென்ட் பண்ணனும்னா என்ன பண்ணனும்னா you have to select the move tool. இப்போ நான் செலக்ட் பண்றது இந்த டூல் என்ன டூல்னா move tool. ஓகேவா? move tool எதுக்கு யூஸ் பண்ணனும்னா it is used to move the image as well as text, layers மூவ் பண்ணலாம். move tool வச்சு நம்ம எதை வேணாலும் மூவ் பண்ணலாம். ஓகேவா? layers மூவ் பண்ணலாம், image மூவ் பண்ணலாம், text மூவ் பண்ணலாம், செலக்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதையும் மூவ் பண்ணலாம். ஓகேவா? இப்போ நான் மூவ் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா இப்போ next I am going to apply gradient apply பண்றதுக்கு என்ன பண்ணனும்னா you have to select the gradient toolல போய்ட்டு gradient tool select பண்ணீங்கன்னா you can able to see the different options. ஓகேவா? color these are the different gradients available in this particular version. ஓகேவா? mode, normal, opacity இதெல்லாமே நீ வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். now என்ன பண்ணீங்கன்னா there are different gradients available. ஒவ்வொரு இதுக்கும் நீ mouse மேல வச்சீனா you can able to see the name. ஓகேவா? என்ன நேம் I am going to select this particular spectrum. ஓகேவா? spectrum இப்போ வச்சேனா இங்க டிஸ்ப்ளே ஆகுது பாரு. பக்கத்துல இருக்குது transparent rainbow, இதுக்கு முன்னாடி இருக்குது spectrum. இது வந்து orange, yellow, orange, நெக்ஸ்ட்ல இருக்குது violet, green, orange. இது மாதிரி அதோட நேம் வந்து டிஸ்ப்ளே ஆகும். நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I am going to select this particular spectrum செலக்ட் பண்ணி என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த லேயர்லயே அப்ளை ஆகாது. அதனால என்ன பண்ணணும்னா you have to create a new layer. எதுல போய் கிரியேட் பண்ணனும்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா layers panel இருக்கா? layers panelல பாத்தீங்கன்னா there are different options available. யாராவது are you all listening? Can you able to see the layers panel?
ma'am. Yes, ma'am. தெரியுதா? Ma'am. What are the different layers? நம்ம இது so far என்னென்ன லேயர்ஸ்லாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். This is by mistake இது வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சு. What are the different layers in visible-ஆ இருக்கு? Yes, answer the chat box. First layer என்ன layer? What is the first layer? Ma, answer பண்ணு, chat box-ல answer பண்ணு. What is the first layer? Rainbow background. Background, ma'am. Background. Yes, sir. First layer. Bottom-ல இருக்கிறது தான் first layer. ஓகேவா? First layer வந்து என்னன்னா background. அதுக்கு மேல இருக்க layer வந்து rainbow. ஓகேவா? Next என்ன பண்ணணும்னா you have to create a new layer. New layer gradient வந்து அப்ளை ஆகும், இல்லைன்னா அப்ளை ஆகாது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா I'm going to create a new layer. கீழே பார்த்தீங்கன்னா there are different options available. Layer panel கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டஸ்ட்பின் சிம்பிள் மாதிரி இருக்கும், தட் இஸ் ரீசைக்கிள் பின் மாதிரி இருக்கும், தட் இஸ் ஃபார் டெலிட்டிங் த லேயர். அந்த லேயர் எனக்கு வேணாம், நான் டெலிட் பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னா யூ ஹேவ் டு செலக்ட் திஸ் பர்டிகுலர் ஆப்ஷன். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I'm going to create a new layer. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா you have to select this particular option. ஓகேவா? அதை கிளிக் பண்ணா அதுலயே பார்த்தீங்கன்னா அதுல மவுஸ் மேலே வச்சீங்கன்னா மவுஸை போய் மேலே வச்சீங்கன்னா you can able to see the name, create a new layer. இதை கிளிக் பண்ணோனையும் can you able to see the layer 1? Yes, answer in the chat box. Layer 1 தெரியுதா? இப்போ நான் நியூ லேயர் கிரியேட் பண்ணேன், அந்த Yes, ma'am. ஒரு நியூ லேயர் வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? இந்த லேயர்ல வச்சு தான் என்ன பண்ணணும்னா you have to gradient நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன், அதை கிளிக் பண்ணோனையும் என்னன்னா gradient ஓட டயலாக் பாக்ஸ் ஓபன் ஆகும். ஓகேவா? this is the gradient editor. if you want to edit this particular color, ஓகேவா, இந்த ரேஞ்ச் நீ மாத்தலாம். ஓகேவா? நீ மாத்தணும்னு நினைச்சினா can you do தெரியுதா சேஞ்ச் ஆகுதா? இது மாதிரி நீ சேஞ்ச் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலாம்னா ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பிளஸ் சிம்பிள் அப்பியர் ஆகும். can you able to see the plus symbol? கர்சர் பாரு, கர்சர் எப்படி இருக்கு? பிளஸ் சிம்பிள் மாதிரி இருக்கா? can you able to see the plus symbol? நான் ஆன்சர் பண்ண ஓகேவா? என்ன பண்ணணும்னா பிளஸ் சிம்பிள் வச்சு இப்படி டிராக் பண்ணணும். ஓகேவா? ரைட் கிளிக் மவுஸை கிளிக் பண்ணிட்டு டிராக் பண்ணீங்கன்னா அந்த கிரேடியன்ட் அப்ளை ஆகும். ரெயின்போ ரெயின்போ கலர் வந்துருச்சா? டிஸ்பிளே ஆகுதா? இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா ஐ அம் கோயிங் டு எடிட் திஸ் பர்டிகுலர் gradient. ஓகேவா? என்ன பண்ண போறேன்னா எடிட் ஆப்ஷன் போயிட்டு எடிட் ஆப்ஷன் ஃப்ரீ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இது கொடுத்தோம்னா you can able to resize the gradient. நான் வந்து அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு ஷேப்புக்கே வச்சுக்க போறேன். ஓகேவா? ரீசைஸ் பண்ணி அந்த டெக்ஸ்ட் எந்த இதுக்கு அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ள வர மாதிரி நான் வந்து ரீசைஸ் பண்ண போறேன். ஓகேவா? பண்ணிட்டு I am going to click the text symbol. Next என்ன பண்ணணும்னா இப்போ can you able to see the text? Text தெரியுதா? can you able to see the text? No, ma'am. No, ma'am. இப்போ நான் எனக்கு டெக்ஸ்ட் விசிபிளா இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா you have to create a clipping mask. ஓகேவா? clipping mask கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா you can able to see the text. இப்போ வந்து கிளிப் ஆயிடுச்சு. கிளிப் ஆயிட்டு என்ன பண்ணிட்டோம்னா we have created a rainbow text. Clear? With this particular topic over. Clear? Any doubts? Any doubts? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I'm going to change the text. இப்போ நான் ரெயின்போன்னு கொடுக்காம நம்ம வந்து பிஷப் வீவர் காலேஜ் அப்படின்னு கொடுக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ நான் வந்து என்ன பண்றேன் அகைன் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா இந்த ரிலீஸ் இப்போ வந்து இந்த கிளிப்பிங் மாஸ்க் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து ஐ எம் கோயிங் டு ரிலீஸ் திஸ் கிளிப்பிங் மாஸ்க். ஓகேவா? என்ன பண்ண போறேன்னா பிகாஸ் ஐ எம் கோயிங் டு இந்த ஐ சிம்பிள் என்ன டினோட் பண்ணுதுன்னா இப்போ வந்து இந்த லேயர் விசிபிளா இருக்கா இல்லையாங்கிறத இண்டிகேட் பண்றது அந்த ஐ சிம்பிள். ஓகேவா? இதை இப்போ வந்து இதை எடுத்து விட்டுட்டேன்னா ஐ சிம்பிள் எடுத்து விட்டுட்டேன்னா அந்த லேயர் வந்து விசிபிளா இருக்கா, இன்விசிபிள் ஆயிரும். இப்போ நான்
I'm going to change this text. ரெயின்போங்கிறத நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I'm going to change to Bishop Weber College. ஓகேவா? பிஷப்னு போடுறேன். Can you able to change the how to do clipping step? Clipping step எப்படி பண்ணனும்னா right click பண்ணனும். gradient layer create பண்ணிருக்கோமா? Which is the gradient layer? First or second or third? Which is the clipping layer? Sorry, gradient layer. எந்த layer gradient layer மா Jasper? Third. Third one, first one, second one. Jasper? Third one, ma'am. Third one, என்ன பண்ணனும்னா அந்த லேயர்ல ரைட் கிளிக் பண்ணினா you can able to see different options, layer properties, blending options, convert to smart object, create clipping mask அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஓகேவா? அந்த ஆப்ஷனை நீ கிளிக் பண்ணினா can you able to see the down arrow? Down arrow visible இருக்கா? Yes, please answer. Yes, ma'am. அந்த டவுன் யாரை எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா இது வந்து இந்த லேயருக்கு நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா கிளிப்பிங் மாஸ்க் அப்ளை பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறத இண்டிகேட் பண்ணுது. ஓகேவா? இதே இது இந்த டெக்ஸ்டும் பாரு அண்டர்லைன் ஆயிருக்கா? பிஷப் அப்படிங்கிற டெக்ஸ்ட் அண்டர்லைன் ஆயிருக்கா? இதுக்கு முன்னாடி நீ வந்து நான் மாஸ்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ரிமூவ் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா உனக்கு வந்து அந்த அண்டர்லைன் சிம்பிளும் இருக்காது, அந்த ஏரோ சிம்பிளும் இருக்காது. ஓகேவா? ஒன்ஸ் நீ கிளிப்பிங் மாஸ்க் கிரியேட் பண்ணும்போது தான் என்ன ஆகும்னா கேன் ஏபிள் டு see the arrow mark and underline symbol. ஓகேவா? இத நீ கிளிக் பண்ணினா இது சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேவா? கிளிப்பிங் மாஸ்க் எதுக்குன்னா அந்த பர்టిక్యులர் போர்ஷன் மட்டும் கிளிப் பண்றதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணனும்னா we have to use this object. கிளிப்பிங் மாஸ்க் வந்து யூஸ் பண்ணனும். ஓகேவா? கிளியரா? So far clear? Any doubts? Yes, I will share this recording. You don't worry. Ma, so far any doubts? Rainbow text எப்படி create பண்ணது பார்த்தாச்சா? Ma, please answer. No Ma'am. doubts, ma'am. Others, any doubts? Ma'am. Clear? Yes. Ma'am, the letters change பண்றது மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க மேம். புரியலப்பா, என்ன சொல்றீங்க? இந்த பிஷப் சேஞ்ச் பண்ணுவோம்ல மேம், அதை மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க மேம். அதை எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லவா? இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த லேயரை ரிலீஸ் பண்ணிருங்க. ரிலீஸ் பண்ணாம நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களால எடிட் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? நான் இந்த பிஷப்ல வச்சு ஒண்ணும் இல்ல. ஓகேவா? நீ ரிலீஸ்லாம் பண்ண வேணாம். என்ன பண்ண, நீ எந்த லேயர்ல நம்ம டெக்ஸ்ட் இருக்கு, எந்த லேயர்ல இருக்குப்பா? Who's asking this doubt? Second. Your name? Ma, your name? லெனின் பிரபு. Clear? லெனின் பிரபு. வாய்ஸ் வந்து கேட்கல. லெனின் பிரபு. ஓகே, என்ன பண்ணணும்னா you have to select the text layer. டீன்னு போட்டிருக்கா? டி எதை டினோட் பண்ணுதுன்னா டெக்ஸ்ட் லேயரை டினோட் பண்ணுது. ஓகேவா? ஸோ இந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன கலர்ல இருக்கு அந்த லேயர்? இந்த செலக்ட் ஆன லேயர் எந்த கலர்ல இண்டிகேட் ஆகுது? ஒயிட் கலர். இல்ல, அந்த லேயர் செலக்ட் பண்ணிருக்கேன்ல அது என்ன கலர்ல இருக்கு? ப்ளூ. Blue color. Yes, ப்ளூ கலர்ல இருந்துச்சுன்னா அந்த லேயர் செலக்ட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு டெக்ஸ்ட் இருக்குல்ல, டெக்ஸ்ட் டூல், அந்த டெக்ஸ்ட் டூலை செலக்ட் பண்ணிக்கோ. செலக்ட் பண்ணினா உன்னால அந்த டெக்ஸ்ட் எடிட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? நான் பிஷப்ங்கிறத நான் வேற ஏதாவது இப்ப நான் வெல்கம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஓகேவா? எப்படி சேஞ்ச் பண்றதுன்னு தெரியுதா? அந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கணும், டைப் டூல் செலக்ட் பண்ணிக்கணும். செலக்ட் பண்ணிட்டு நீ வந்து டைப் பண்ணிட்டு டிக் சிம்பிளை இது பண்ணி கிளிக் பண்ணணும். கேன் ஏபிள் டு கிரியேட் a text, change the text. நான் கிளியரா? ஓகே மேம். ஓகே. So far any doubts? இதை என்ன பண்ணணும்னா ஒன்ஸ் கிரியேட் பண்ணோனையும்
நம்ம இதை 2 ஃபைலா நம்ம வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஒன்னு வந்து JPEG ஃபைலா, இமேஜ் ஃபைலாவும் நம்ம வந்து சிஸ்டம்ல சேவ் பண்ணிக்கலாம். இல்லனா நம்ம Photoshop ஃபைல் வேணும்னாலும் Photoshop ஃபைலாவும் சேவ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு என்ன பண்ணனும்னா you have to go to file போய்க்கோ. ஃபைல் போயிட்டு சேவ் அஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஓகேவா? சேவ் அஸ் ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து ஆல்ரெடி ரெயின்போட் நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சேன். இல்ல ஓகேவா? இப்போ வந்து ஃபைல் நேம் கொடுத்துக்கோ. ஃபைல் நேம் எது வேணா கொடுத்துக்கோ. ஃபைல் நேம் கொடுத்துட்டு ஃபார்மேட்ல JPEG அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா? JPEG.jpg, JPEG, JPE இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு நீ சேவ் பண்ணீங்கன்னா ஃபைல் வந்து இமேஜா சேவ் ஆயிரும். ஓகேவா? இது JPEG ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கேட்கும். அதெல்லாம் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணாத ஓகே கொடுத்துரு. ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து இமேஜா சேவ் ஆயிரும் சிஸ்டம்ல. இது நான் வந்து இதை Photoshop ஃபைல் அப்படியே சேவ் பண்ணிக்கணும்னா சேவ் அஸ் அகைன் என்ன பண்ண ஃபைல் சேவ் அஸ்ல போயிட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா PSD Photoshop ஃபைல். ஓகேவா? இதை சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா Photoshop ஃபைலா இதுல மேக்ஸிமம் கம்பேட்டிபிலிட்டி அது கேட்கும். ஓகே கொடுத்துரு. அதை எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணாத. ஓகேவா? So far any doubts? No ma'am. Lama. Can we go to the next topic? Yes ma'am. Okay, what is the next topic? Transparent text. Every transparent text வந்து create பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஓகேவா? Wait. Yes, please wait. Okay, can you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, next என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to create a transparent text. ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஒரு transparent text ஒன்னு create பண்ண போறோம். For that, what are the steps? We are going to see the steps. File, go to file, open an image. ஓகேவா? இந்த city image, nighttime image வந்து we are going to use this particular image for this exercise. ஓகேவா? File, open a image. That image becomes a background layer. அந்த image open பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்னா அந்த image வந்து background layer ஆட் ஆகும். Next என்ன பண்ணனும்னா you have to create a new layer and name it as transparent. New layer create பண்ணிட்டு அந்த லேயருக்கு என்ன நேம் கொடுக்க போறோம்னா transparent னு கொடுக்க போறோம். Next go to edit, fill, white. என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to
fill it with the next layer. என்ன கலர் fill பண்ண போறோம்னா white கலர்ல fill பண்ண போறோம். Okay, click okay and change the opacity to 75%. Okay, opacity means அந்த லேயரோட டிரான்ஸ்பரன்சி. அந்த டிரான்ஸ்பரன்சியை நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to reduce the transparency to 75%. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to select the type tool and type any text. நம்ம என்ன டெக்ஸ்ட் இங்க யூஸ் பண்ணிருக்கோம்னா நியூயார்க் சிட்டி அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அதோட ஃபாண்ட் என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கேன்னா ஏரியல், ஃபாண்ட் ஸ்டைல் வந்து போல்டு, 250 பாயிண்ட்ஸ் black கலர்ல நான் டைப் பண்ணிருக்கேன். டிக் சிம்பிள். நெக்ஸ்ட் you have to click the tick symbol. Next, go to edit, free transform, drag the text box to increase the size of the text and put it in the center. என்ன பண்ண போறேன்னா அதை வந்து கரெக்டா அந்த சென்டரா நான் வந்து அதை புட் பண்ண போறேன். நெக்ஸ்ட் blending options போய் செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும்னா you have to go to advanced advanced blending select பண்ணிட்டு அதுல வந்து knock out னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த knock out ஆப்ஷன்ல I'm going to select, there are 3 options in knock outல 3 ஆப்ஷன் இருக்கும், none, deep, shallow. நான் என்ன செலக்ட் பண்ண போறேன்னா shallow செலக்ட் பண்ண போறேன். and opacity வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா I'm going to reduce the opacity to 0%. ஓகேவா? என்ன பண்ணனும், click okay. next என்ன பண்ண போறேன்னா I'm going to select the transparent layer. நான் transparent layer கிரியேட் பண்ணிருக்கேன்னா அந்த டைப் டெக்ஸ்ட் லேயர் அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஃப்ரீ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் செலக்ட் பண்ணி என்ன பண்ண போறேன்னா அதை அந்த ரீசைஸ் பண்ண போறேன். ஓகேவா? அண்ட் அதோட ஒபேசிட்டியை எதை சேஞ்ச் பண்ண போறேன்னா 85% சேஞ்ச் பண்ண போறேன். and I'm going to change the name of the background layer to layer 0 and create a new group and move the layers into it. என்ன பண்ண போறேன்னா இது எல்லாமே இது வரைக்கும் சோஃபா நம்ம லேயர்ஸ் தான் கிரியேட் பண்ணோம். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா குரூப் லேயர் கிரியேட் பண்ணுறேன். குரூப் லேயர்னா நத்திங் பட் ஒரு ஃபோல்டர், குரூப் ஃபோல்டர்னு ஒன்று கிரியேட் ஆகும். அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள என்ன பண்ண போறேன், இந்த லேயர்ஸை தான் நான் வந்து மூவ் பண்ண போறேன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இதோட என்ன பண்ண போறேன், நெக்ஸ்ட் இதோட என்ன ஆகும்னா அந்த இமேஜ் கிரியேட் ஆயிடும். அதை என்ன பண்ண போறேன், ஜேபகா சேவ் பண்ண போறேன் அண்ட் போட்டோஷாப் ஃபைலா சேவ் பண்ண போறேன். this particular இமேஜோட URL வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன். you can able to download this image from this URL. ஓகேவா? இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத next I'm going to show. நான் என்ன இமேஜ் யூஸ் பண்ணிருக்கேன், இந்த எக்ஸசைஸ்ல நான் என்ன இமேஜ் யூஸ் பண்ணிருக்கேன், நியூயார்க் சிட்டி மேம். நியூயார்க் இமேஜ் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா? go to file, open. நான் ஆல்ரெடி நான் வந்து இமேஜ் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். so this is the image, city night light reflection இருக்கா, this is that image. ஓகேவா? இமேஜை வந்து ஓபன் பண்ணேன்னா it becomes a background layer. can you able to see the background layer? visible இருக்கா layer? yes ma'am. visible இருக்கா? next என்ன பண்ணனும், what is the next step? இந்த next வந்து நான் என்ன பண்ணனும்னா I'm going to select a I'm going to create a new layer create பண்ணிட்டு அந்த லேயருக்கு என்ன நேம் கொடுக்க போறேன், transparent. எப்படி லேயரோட நேம் சேஞ்ச் பண்ணனும்னா அந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிட்டு லேயர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போனீங்கன்னா லேயர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ங்கறதுல போய் வந்து can you able to change the name, லேயரோட நேம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இங்க நான் என்ன நேம் கொடுக்க போறேன்னா transparent அப்படின்னு நேம் கொடுக்க போறேன். லேயரோட நேம் வந்து transparent சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன்னா go to edit, fill, கலர் சூஸ் பண்ணனும்னா then able to எந்த கலர் வேணா செலக்ட் ஆகும். நான் இந்த இதுல என்ன கலர் யூஸ் பண்ண போறேன்னா I'm going to use the white color. white color செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுத்துறேன். white கலர்ல நம்ம வந்து சேஞ்ச் ஆயிச்சா? say yes or no? Yes ma'am. yes ma'am. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன்னா I'm going to type, என்ன font யூஸ் பண்ண போறேன், what is the font? Arial. என்ன பாயிண்ட் சைஸ் யூஸ் பண்ண சொன்னீங்க, பாயிண்ட் சைஸ் இஸ் 250. ஸ்டைல் வந்து போல்ட், பாயிண்ட் சைஸ் வந்து 250 கொடுக்குறேன்.
நான் ரீசைஸ் பண்ணிக்கிறேன் டெக்ஸ்ட்டை. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா you have to right click on the இந்த லேயர்ல வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணி go to blending options. என்ன பண்ணணும்னா advanced blending போயிட்டு none செலக்ட் ஆயிருக்கும். இதுல நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா shallow knock out எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னா இந்த பர்టిక్యులர் நான் சொல்றேன். இப்போ வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் என்ன கலர்ல ஃபில் ஆயிருக்கு? கேன் எனிவன் ஆன்சர்? என்ன கலர்ல ஃபில் பண்ணிருக்கோம் இந்த டெக்ஸ்ட? Black ma'am. black கலர்ல ஃபில் பண்ணிருக்கோம். ஓகேவா? இந்த knock out ஆப்ஷன் கொடுத்தோம்னா இந்த black கலர் ரிமூவ் ஆகி நமக்கு அந்த அவுட்லைன் மட்டும் தான் தெரியும். ஓகேவா? knock out means we are going to knock out that particular color. அதனால நம்ம வந்து ஷாலோ யூஸ் பண்ணிக்கோம். மூணு ஆப்ஷன் இருக்கு, நன், ஷாலோ, டீப். நம்ம என்ன ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோம்னா ஷாலோ. இந்த பர்டிகுலர் லேயர்ல மட்டும் நம்ம வந்து இந்த நாக் அவுட் அப்ளை பண்றதுக்கு ஷாலோ யூஸ் பண்ணணும். எல்லா லேயர்ஸ்லயுமே நமக்கு டெலிட் பண்ணணும்னா டீப் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா fill opacity to 0% சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஓகே அப்படி கொடுத்தா can you able to see the difference? Ma, can you able to see the difference? Yes ma'am. Yes ma'am. இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்பரண்ட் லேயர் கிளிக் பண்ணிட்டு go to edit pre-transform பார்த்தீங்கன்னா enable to நான் அந்த நியூயார்க் சிட்டியை மட்டும் ஓகேவா? இப்போ நான் ரீசைஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும்னா சேஞ்ச் த ஒபாசிட்டி. இதோட ஒபாசிட்டி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இங்கே உனக்கு வந்து இந்த ஒபாசிட்டி எதுல டிஸ்பிளே ஆகும்னா இந்த லேயர்ஸ் பேனல்லையே நார்மல் திஸ் இஸ் த பிளெண்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் பக்கத்துல ஒபாசிட்டி இருக்கும். அதை போயிட்டு நீ வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். ஓகேவா? 100% நான் என்னன்னு சேஞ்ச் பண்ணேன்னா 85% சேஞ்ச் பண்றேன். ஓகேவா? சேஞ்ச் பண்ணா ஓகேவா? transparent text. ஓகேவா? Any doubts? No ma'am. இப்போ என்ன ப்ராப்ளம்னா நான் இந்த பேக்ரவுண்ட் லேயரை வந்து இப்போ வந்து நான் வந்து மாத்துறேன். பேக்ரவுண்ட் லேயரை லேயர் 0ன்னு நான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். உனக்கு அந்த டெக்ஸ்ட் விசிபிளா இருக்கா? நான் ஆன்சர் பண்ணுங்க. Are you all listening? Yes ma'am. What is the difference? Can you able to see the text visible இருக்கா? No ma'am. இல்ல. ஓகேவா? இன் கேஸ் நீ ஏதாவது மிஸ்டேக்கா அந்த பேக்ரவுண்ட் லேயரை லேயர் 0ன்னு மாத்திட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும். ஓகேவா? in order to avoid this problem என்ன பண்ணணும்னா you have to create a new group கிரியேட் பண்ணி இந்த லேயர்ஸ் எல்லாம் அந்த குரூப்ல போட்டு வச்சிட்டீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளமை அவாய்ட் பண்ணலாம். அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். நான் என்ன பண்ண போறேன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும். ஓகேவா? மீன்ஸ் இங்கே கீழே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா? ரீசைக்கிள் பின், கிரியேட் நியூ லேயர், மூணாவதாக இருக்கிறது. தேர்ட் ஒன் என்னன்னா கிரியேட் நியூ குரூப். ஓகேவா? இந்த குரூப்பை கிரியேட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ண போறேன்னா ஐ எம் கோயிங் டு செலக்ட் these two layers. I'm going to move to group குள்ள போட்டுட்டேன். இப்போ எல்லாத்தையும் group பண்ணி can you able to see the text now? Yes ma'am. ஓகேவா? இந்த ப்ராப்ளமை அவாய்ட் பண்ணி கேஸ் ஏதாவது பை மிஸ்டேக் நம்ம பேக்ரவுண்ட் லேயர் 0வா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா
என்ன ஆகும்னா நம்ம டெக்ஸ்ட் வந்து விசிபிளா இருக்காது. ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா we have to create a group கிரியேட் பண்ணி நம்மளோட அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் லேயரையும் டெக்ஸ்ட் அந்த ரெண்டு லேயர் ரெண்டு லேயர் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம். டெக்ஸ்ட் லேயரையும் இன்னொரு அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் லேயரையும் என்ன பண்ணணும்னா we have to put it into a group. ஓகேவா? ஃபோல்டர். குரூப்புங்கிறது நத்திங் பட் அ ஃபோல்டர். ஓகேவா? அந்த ஃபோல்டர்ல நம்ம மூவ் பண்றோம்னா இந்த ப்ராப்ளமை அவாய்ட் பண்ணலாம். இதை என்ன பண்ணணும்னா we have created the transparent text. இதை என்ன பண்ணணும்னா we have to if you want to save it as a image file னா image jpeg செலக்ட் பண்ணிட்டு சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா சேவ் ஆயிடும். ஆல்ரெடி நான் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகேவா? இது உனக்கு வந்து Photoshop ஃபைல் வேணும்னா Photoshop ஃபார்மேட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு you have to save the file. ஓகேவா? So far any doubts? Shall we move No, to the ma'am. topic? Okay. Next வந்து என்னன்னா wait I will share the screen. Can you able to see the screen? Yes, ma'am. ஓகே. என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு இமேஜை நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணி அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ள நம்ம வந்து ஃபில் பண்ண போறோம். ஓகேவா? ஃபில் டெக்ஸ்ட் வித் இமேஜ். திஸ் இஸ் த டாபிக். இது எப்படி நம்ம பண்றதுன்னு ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். இந்த ஸ்டெப்ஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. ஸ்ட்ரைட்டா நான் எப்படி சொல்றேன். Right? I will share the Photoshop. For this particular exercise, என்ன பண்ணணும்னா you have to open an image. Image open பண்ணிக்கணும். under see image open பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? நான் ஆல்ரெடி சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகேவா? இந்த இமேஜ் ஓபன் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா you have to select the type tool. Type tool select பண்ணிட்டு அண்டர் அப்படிங்கறத டைப் பண்ணணும். என்ன ஃபாண்ட் யூஸ் பண்றேன்னா myrid pro. பாயிண்ட் சைஸ் வந்து 48. ரெண்டு பாயிண்ட் செட் பண்ணிக்கோ. நெக்ஸ்ட் வந்து black color. I'm going to resize the text. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன்? நெக்ஸ்ட் லேயர் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போறேன். டைப் லேயர். ஓகேவா? டெக்ஸ்ட் லேயர். நெக்ஸ்ட் என்ன டைப் பண்ண போறேன்னா I'm going to type the.
நெக்ஸ்ட் இன்னொரு லேயர் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். அதில் வந்து சி அப்படின்னு டைப் பண்ண போகிறேன். செலக்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா, are you listening? நான் லிசன் பண்றியா? எஸ் மேம். ஓகே, என்ன பண்ணணும்னா பேக்ரவுண்ட் லேயர்ல செலக்ட் பண்ணிட்டு அதை வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா you can able to duplicate this layer. ஓகேவா? ஒரு டூப்ளிகேட் லேயர் கிரியேட் பண்றேன். பேக்ரவுண்ட் லேயருக்கு டூப்ளிகேட் லேயர் என்ன நேம்ல வரும்னா பேக்ரவுண்ட் காப்பி அப்படின்னு வந்து நமக்கு கிரியேட் ஆகும். அதை என்ன பண்ணேன்னா, நான் அந்த லேயரை இது டெக்ஸ்ட் லேயருக்கு மேல நான் என்ன பண்ண போறேன்னா மூவ் பண்ண போறேன். ஓகேவா? கேன் யூ ஏபிள் டு see the text? டெக்ஸ்ட் விசிபிளா இருக்கா? எஸ் மேம். தீம் நம்ம கிரியேட் பண்ணது விசிபிளா இருக்கா? எஸ் மேம். டெக்ஸ்ட் தெரியுதா? இப்ப தெரியுதா தெரியலையா? தெரியுது மேம். டெக்ஸ்ட் தெரியுதா? இமேஜ்ல தெரியுதா? ஐ அம் ஆஸ்கிங் whether it is displaying the image. No, ma'am. No, Display ma'am. தெரியலையா? No, ma'am. என்ன பண்ண போறோம்னா, இப்போ நம்மளுக்கு இது ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த லேயரை பேக்ரவுண்ட் லேயரை இந்த டெக்ஸ்ட் லேயருக்கு மேல நம்ம பிளேஸ் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா? இப்போ நான் அதை எடுத்து விட்டேன்னா தெரியும். ஓகேவா? அந்த பேக்ரவுண்ட் காப்பிங்கிற லேயரை வந்து நான் வந்து ஹைட் பண்ணேன்னா நம்ம டெக்ஸ்ட் தெரியும். விசிபிளா வச்சிருந்தேன்னா டெக்ஸ்ட் வந்து தெரியாது. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன்னா, ஐ அம் கோயிங் டு கிரியேட் அ கிளிப்பிங் மாஸ்க். ஓகேவா? கிளிப்பிங் மாஸ்க் கிரியேட் பண்ணேன்னா இந்த கிளிப்பிங் மாஸ்க் எதுக்கு மட்டும் அப்ளை ஆகும்னா, இது கீழே என்ன இருக்கோ இப்போ வந்து there are 3 different layers. ஓகேவா? டெக்ஸ்ட் லேயர்ஸ் அண்டர் the C. ஓகேவா? இப்போ நான் வந்து இப்போ கிளிப்பிங் மாஸ்க் அப்ளை பண்ணேன்னா இதுக்கு இந்த பேக்ரவுண்ட் காப்பி லேயர் கீழே என்ன லேயர் இருக்கோ அதுக்கு மட்டும்தான் இந்த கிளிப்பிங் மாஸ்க் அப்ளை ஆகும். பட் எனக்கு என்ன ஆகணும்னா, இந்த கிளிப்பிங் மாஸ்க் வந்து எல்லா லேயர்ஸுக்குமே எனக்கு அப்ளை ஆகும். ஸோ என்ன பண்ணணும்னா, யூ ஹேவ் டு கிரியேட் அ குரூப். இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு குரூப்பாக கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கிளிப்பிங் மாஸ்கை அப்ளை பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ என்ன பண்ண போறேன்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா, யூ ஹேவ் டு கிரியேட் அ குரூப் கிரியேட் பண்ணிட்டேன்னா கேன் ஏபிள் டு see the folder. இந்த ஃபோல்டரை என்ன பண்ண போறேன்னா, ஐ எம் going to move all the text layers into the group. Group create action. Can you able to see the group? Yes, answer. எஸ் மேம். கிரியேட் ஆயிடுச்சு. குரூப்புக்குள்ள என்ன போட்டுட்டோம்னா எல்லா டெக்ஸ்ட் லேயர்ஸையும் நம்ம வந்து மூவ் பண்ணிடுச்சு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா, யூ ஹேவ் டு கிரியேட் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இதில் வந்து கிளிப்பிங் மாஸ்க் அப்ளை பண்ண ஆகாது. இன்விசிபிளா இருக்கா? கிளிப்பிங் மாஸ்க் வந்து இன்விசிபிளா இருக்கா? சரி, நோ மேம். இன்விசிபிளா இருக்கு. விசிபிளா இருக்கா? இன்விசிபிளா இருக்கா? ப்ளூ பிளாக் கலர்ல இருக்கா? கிரே கலர்ல இருக்கா அந்த டெக்ஸ்ட்? கிரே கலர்ல இருக்கு மேம். கிரே கலர்ல இருக்கு. ஸோ என்னன்னா இது வந்து ஹைட் ஆயிருக்கு. ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, குரூப்ல இருக்க அந்த டெக்ஸ்ட் எல்லாம் கன்வெர்ட் டு ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்ட். நான் ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்டா கன்வெர்ட் பண்ணாதான் எனக்கு வந்து இந்த கிளிப்பிங் மாஸ்க் வந்து அப்ளை பண்ண முடியும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணேன்னா, கேன் ஏபிள் டு see ஒரு ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்டா நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் எல்லா டெக்ஸ்ட் லேயரையும். நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேன் ஏபிள் டு see the ஆப்ஷன் கிளிப்பிங் மாஸ்க் இப்போ வந்து எனேபிள் ஆயிருக்கும்.
இப்போ நான் அப்ளை பண்ணேன்னா இப்போ இந்த இதுக்கு கிளிப்பிங் மாஸ்க் வந்து அப்ளை ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? இதை வந்து நான் விசிபிளா எனக்கு தெரியணும்னா என்ன பண்ணணும்னா ஐ ஹாவ் டு கிரியேட் அ நியூ லேயர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஐ ஹாவ் டு fill it with white color, solid color fill பண்ணினா you can able to see the text. இப்போ எனக்கு நான் கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா ஓகேவா? This is how you have to create a fill the text with image. Any doubts? Any doubts? No, ma'am. No, ma'am. No. What about others? No, ma'am. இப்போ so far என்னென்னலாம் பார்த்துருக்கோம் நம்ம? So far என்னென்னலாம் பார்த்துருக்கோம்? How to create a rainbow text, how to create a transparent text, அப்புறம் how to fill a text with image. ஓகேவா? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். மேம் கிளாஸ் ரூம்ல ஷேர் பண்ணுவீங்களா மேம்? புரியல. கிளாஸ் ரூம்ல ஷேர் பண்ணுவீங்களா மேம்? எஸ் ஐ வில் ஷேர். ஓகே மேம். ஓகே, இப்போ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளு, அதர்வைஸ் we can end the meeting. Thank you, ma'am. You have any doubts, you can ask me, otherwise we will end the meeting. Ma'am, for creating transparency, Yes, சொல்லுங்கப்பா. ma'am, that step I couldn't understand, ma'am. What After step? creating the group, now the current page is there, no, ma'am. Sorry, I didn't get you. Ma'am, for Get out, ma. current slide, we are changing the font, no, ma'am. Which step? Ma'am, we are changing the font for in this New York City. First, it was a normal font, ma'am. Yes. Then we are making it for the current font. We are changing, no, ma'am. That step. We are the knockout step. Yes, ma'am. For that you have to select the layer. Okay, wait, I will teach you again. Yes, ma'am. What's your name? What's your name? Ma'am, Jivika, ma'am. Okay, you have to select the text layer. Okay, for that you have to select the text layer. Text select பண்ணிட்டு you have to go to blending options. Okay, you can able to see different options while right clicking. You can able to see the different options available. There are layer properties, blending option, duplicate layer, delete layer, convert to smart object. These are the different options available. Okay, in that you have to select blending options. Okay, blending options select பண்ணிட்டு you have to change the settings. Okay, இதுல என்ன பண்ணணும்னா you have to go to advanced blending. Advanced blending ல போயிட்டு you have to change the fill opacity to 0%. Okay, initially by default it is selected as 100. Can you able to see the difference? Black color la fill ஆயிருக்கா? Black color la fill ஆயிருக்கு. Okay, I'm going to change the opacity to 0%. இப்போ என்ன different? Can you able to see the image? Yes, ma'am. Before
the text appears. After changing the opacity to 0%, you can able to see the image behind the layer. Okay, ba? Knockout use பண்ணீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம்னா you can able to knock out that particular part. Okay ba? அந்த black colorல fill ஆயிருக்குல அந்த fill ஆயிருக்க அந்த part நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to knock out. Okay ba? remove பண்ண போறோம். அதுக்கு தான் என்ன பண்ணணும்னா you have to select the second option, that is knockout. Knockoutல போனீங்கன்னா there are different options available. None, shallow, deep. நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்னா we are going to use shallow option. Shallowனா இந்த particular லேயருக்கு மட்டும் அப்ளை ஆகும். டீப் எல்லா லேயர்ஸ்க்கும் அப்ளை ஆகும். ஓகேவா? ஓகேவா? கிளியரா? Yes, ma'am. கிளியராமா? Yes, ma'am. Okay. Okay, thank you all. Thank you all. Thank you, ma'am. See the meeting. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.